इंसान को जो अच्छा लगता है काम को करने के लिए इंसान बहुत जल्दी आगे आ जाता है। మీ గృహంలో ఎవరన్నా కానీ మరి పెద్దవారు ఉంటే ఆ పెద్దవారి యొక్క మనసుకు నచ్చినట్లుగా మనం నడుచుకుందాం అనుకుంటారు. अगर घर में कोई हमारे बड़े बुजुर्ग हो तो हम सोचते हैं उनको मन को कैसा अच्छा लगेगा, हम ऐसा चलना चाहिए, चलेंगे। కానీ लेकिन మన యొక్క సృష్టికర్త అనేటువంటి దేవునికి కూడా ఒక చిత్తం ఉంది, ఒక ఒక కోరిక ఉంది అనేది మనం కూడా తెలుసుకోవాలి. लेकिन हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर को भी हमारी प्रति एक इच्छा है, एक चाहत है, उसको भी जानना जरूरी है। అంటే మానవుల పట్ల ఆయనకు ఒక కోరిక ఉంది. इंसान के प्रति उनका एक चाहत है परमेश्वर का। రక్షించబడిన ప్రతి ఒక్క విశ్వాసి కూడా తెలుసుకోవాలి. उद्धार पाए हुआ हर एक विश्वासी को इन बात को पहचानना होगा। ఈ రక్షించబడిన వాళ్ళు రక్షించబడని వాళ్ళకి చెప్పాలి. जो उद्धार पाए हैं, जो उद्धार नहीं पाया है, उनको बताना पड़ेगा, వాళ్ళకి చెప్పాలి. మనం उनको बताना होगा। రక్షించబడిన వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంది దేవునికి. परमेश्वर को भरोसा है जो उद्धार पाए हैं उनके ऊपर, ఎందుకంటే क्योंकि ఈ రక్షించబడిన వాళ్ళు రక్షించబడిన వాళ్ళని ప్రభువులు నడిపించాలి. जो उद्धार पाए हैं इन लोग जो प्रभु में नहीं आया, उद्धार नहीं पाया, उनको प्रभु में ला सकते हैं। ఎందుకంటే क्योंकि మనమందరం కూడా ఈ భూమి మీద ఆకాశం కిందన్న భూమి మీద ప్రతి ఒక్కరం కూడా సహోదరులమే. हम इस धरती के ऊपर जो आकाश के नीचे हैं, हम सब आपस में भाई भाई है, అందరం సహోదరులమే. सबके सब भाई भाई है। ఎందుకంటే क्योंकि మనమందరం ఆదాము సంతానం. हम सबके सब आदम का संतान। ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆదాము సంతానమే. इस धरती में रहने वाला हर एक जो है केवल आदम का संतान है। కాబట్టి ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఈ ఆదాము సంతానమైన మనము ఒకరికొకరు సహోదరులమే. इस आदम का संतान जो हम हैं, आपस में हम सब भाई बहन हैं। చూడండి, देखिए యేసు ప్రభు చెప్పినట్లు కీర్తన గ్రంథాలలో నన్ను గురించి రాయబడిందని చెప్పాడు. भजनकार मेरे लिए लिखा है करके यीशु मसीह ने बोला है। కీర్తనల్లో నన్ను గురించి రాయబడిందని చెప్పాడు. भजन में मेरे लिए लिखा है करके बताता है यीशु నిజంగా मसीह। రాయబడిందా? क्या सच्ची में लिखा हुआ है उनके రండి, बारे में? 133వ కీర్తన 133वीं भजन संहिता, 133వ కీర్తన 133वीं भजन संहिता 1వ వచనం వరకు చూస్తే पहले वचन को देखेंगे। చూడండి, देखिए సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు, ఎంత మనోహరము. 135वीं भजन संहिता पहले वचन में, देख ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। చూడండి, देखिए దేవుని చిత్తం ఏంటి? परमेश्वर की इच्छा क्या है? దేవుని చిత్తం ఏంటంటే परमेश्वर की इच्छा क्या है कि సహోదరులు ఐక్యత కలిగి జీవించాలి. हम भाई लोग जो है आपस में मिले रहना चाहिए, ఐక్యత एकता में। దేనిలో ఐక్యత? किस बात में मेल से रहना चाहिए? ఆధ్యాత్మికతలో ఐక్యత. आत्मिक विषय में मेल मिलाप से रहना चाहिए। ఆధ్యాత్మికతలో ఐక్యత ఉండాలి. आत्मिक विषयों में, आध्यात्मिक विषयों में मेल मिलाप से అంటే रहना चाहिए। రక్షించబడిన వాళ్ళు రక్షించబడిన వాళ్ళని ప్రభువులోకి నడిపించాలి. जो उद्धार पाए हैं, जो उद्धार नहीं पाए, उन लोगों को प्रभु में चलाना चाहिए। కాబట్టి इसलिए ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహోదరులే. इस धरती में रहने वाला हर एक आपस में भाई भाई है, సహోదరులే. भाई है। సహోదరుడు మరి అదిగో అగ్నిలోకి పోతున్నాడు, సహోదరుడు పాపంలో ఉన్నాడంటే ఒక సహోదరుడు ఒక సహోదరి వాళ్ళ పట్ల చేయాల్సిన కర్తవ్యం ఏంటి? अगर देखिए हमारा भाई कोई या बहन आग में यानी कि नरक में जा रहे, ऐसे पाप में है, तो हम उनके प्रति क्या करना चाहिए? అది ఒక బాధ్యతగా మనం తీసుకోవాలి. उस विषय को एक जिम्मेवारी की तरफ तौर लेना चाहिए हमको। అందుకని इसलिए యేసు ప్రభువును ఎన్నుకున్న అపోస్తులతో ఏమనంటే మీరు నాకు సాక్షులుగా ఉండండి అన్నారు. यीशु मसीह ने जो चुना है प्रेरितों को, उनके विषय में कहा तुम मेरे गवाही बन के रहो, సాక్షులుగా ఉండండి మీరు मेरी నాకు. गवाही बन के रहो करके बोला। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहा है? రక్షించబడిన మనం కూడా उद्धार पाए हुए हम भी మనం సాక్షులుగా ఉండాలి. एक गवाही बन के रहना है, సాక్షులుగా ఉండాలి. गवाही बन के रहना है। ప్రియులారా, प्रियो, మోషే యొక్క మన జీవితంలో 120 సంవత్సరాల యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తే मूसा का 120 साल की जिंदगी में अगर हम देखेंगे तो ఆయనకను యేసు ప్రభుకు చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. उनको और यीशु मसीह को बहुत सारी विषय आपस में मिलता जुलता చాలా है। దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. बहुत सारे विषय है जो मिलता అది ఒక जुलता రోజు చెప్తాను, ఈ రోజు చెప్పను. है। एक दिन और बताऊंगा इस विषय को लेकर। మోషేకి యేసు ప్రభుకు చాలా దగ్గర పోలికలు ఉన్నాయి. मूसा और यीशु मसीह को बहुत सारे विषय जो मिलता जुलता है, అది ఒక రోజు విందాం, उसके बारे में एक दिन और ఈ सुनेंगे। రోజు కాదు. आज के दिन नहीं, కానీ लेकिन ఈ రోజు మోషే జీవితంలో 120 సంవత్సరాల జీవితంలో జరిగినటువంటి కొన్ని సంఘటనలు మీకు చెప్తాను. मूसा की जिंदगी में यानी कि 120 साल की जिंदगी में क्या घटनाएं घटी है, उनको लेकर सुनेंगे हम। మోషే ఒక ఫరో యొక్క మరి కుమార్తెకి నీటిలో దొరికాడు.
तो मूसा जो है फरोन की बेटी को पानी में मिला था, నీటిలో దొరికాడు. पानी में मिला था। అయితే ఈ అహరోనుకి ఇతనికి 3 సంవత్సరాల తేడా. इनका भाई जो हारून है और इनका 3 वर्ष का फर्क था, 3 సంవత్సరాల తేడా. 3 वर्ष का फर्क। అంటే అహరోను పుట్టిన తర్వాత यानी कि हारून पैदा होने के बाद అప్పుడేం లేదు. उस समय कोई ऐसी पाबंदी नहीं మోషే थी। పుట్టినాక जब मूसा का समय आ गया था వెంటనే ఫరోలో సాతానుడు జొరబడి तो तुरंत फिरौन में शैतान प्रवेश हो गया। 2 సంవత్సరాల్లో పిల్లలందరూ చంపేయమన్నాడు. तो 10 साल के अंदर के सभी बच्चों को खत्म करने के लिए बोला, చంపేయమన్నాడు. खत्म करने के लिए అయితే बोला। तो फिर మోషేని ఎక్కువ కాలం ఉంచలేకపోయింది తల్లి. माँ जो है मूसा को ज्यादा समय छिपा के नहीं रख सकी, ఎక్కువ కాలం ఉంచలేక नहीं रख सकी। మోషేని ఒక జమ్ము పెట్టిలో పెట్టి అతన్ని ఆ యొక్క నీళ్ళ నదిలో వదిలిపెట్టేసింది. मूसा को एक ऐसी लकड़ी में पेटी में रख के और पानी में छोड़ दिया। ఒక రోజు ఫరో యొక్క మరి కుమార్తె ఆ చెలికత్తులు స్నానానికి వచ్చినప్పుడు एक फरोन की बेटी और उनकी सहेली जब आए थे नहाने के लिए, ఆ కొట్టుకుపోతున్న పెట్టిని చూశారు. उस पेटी को देखा जो बहती जा ఆ रही थी, పెట్టిని తీసుకొచ్చి उसको लाकर ఆమెకు చూపించారు. उनको दिखाया। అయితే మనము నిర్గమాకాండం 2వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో చూస్తే निर्गमन की पुस्तक दूसरे अध्याय 10वें वचन में देखेंगे तो ఆ బిడ్డ పెద్దవాడైన తరువాత ఆమె పరో కుమార్తె యొద్దకు అతను తీసుకుని వచ్చెను. అతడు ఆమెకు కుమారుడు ఆయను. ఆమె నీటిలో నుండి ఇతనిని తీసినని చెప్పి అతనికి మోషే అని పేరు పెట్టెను. जब बालक कुछ बड़ा हुआ तब वे उसे फिरौन की बेटी के पास ले गई और वे उसका बेटा ठहरा और उसने ये कहकर उसका नाम मूसा रखा। అంటే మూసా అంటే అర్థం ఏంటి? मूसा का मतलब क्या है? నీటిలో నుంచి తీయబడిన వాడు అని అర్థం. पानी से निकाला गया करके, जल से निकाला हुआ करके మూసా अर्थ है। అంటే అర్థం ఏంటి? నీటిలో నుంచి తీయబడ్డాడు. मूसा का अर्थ है जल से निकाला गया। అయితే మోషే 40 సంవత్సరాలు రాజభోగం అనుభవించాడు. तो 40 साल राजभोग राजभवन में जिया। మన అందరం కూడా మన తల్లిదండ్రులకు సుఖంగా పెరిగిన వాళ్ళమే. हम सब माता पिता के पास बड़ी लाडला से पला है। మీరేమోగా నేను బాగా సుఖంగా పెరిగాను. आपको तो पता नहीं, मैंने तो बहुत लाडला से पला अपने माँ నాకు बाप के 13, पास। 14 సంవత్సరాలు వచ్చినాక మా నాన్న మెడల మీద ఎక్కి నన్ను తిప్పేవాడు. मेरा जब 13-14 साल का था उम्र, उस समय भी मेरे पिताजी अपने कंधे के ऊपर बिठा के घुमाता था చాలా मुझे। మంది నవ్వేవాళ్ళు. बहुत से लोग हंसते थे। ఎందుకంటే 14 సంవత్సరాలు బిడ్డని నువ్వు పైనెక్కి తిరుగుతున్నావేంది. 14 साल उम्र लड़का को अपने कंधे पे बिठा के घुमाते होकर के हंसते थे लोग। నేను ఒక్క పని చేయలేదు. मैंने एक काम भी नहीं किया, నన్ను బాగా గరాబంగా పెంచారు. बड़ी लाडला से पाला मुझे। అట్లానే మోషే కూడా రాజమహల్లో చాలా గారాబంగా బెదిగాడు. तो मूसा भी राजमहल में बड़ी लाडला से पला है, సుకుమారుగా బెదిగాడు. बड़ी शांति से पला है। కానీ लेकिन చిన్నతనం నుండి ఆయన సొంత తల్లి దగ్గర పెరిగాడు. लेकिन लड़कपन में वो खुद की माँ के पास पला था वो। ఎందుకంటే రాణి తనను పెంచడానికి ఒక దాయిని తన అక్కైనట్టు మోషే అక్కైనటువంటి ఆమె తన తల్లి దగ్గర చేర్చింది. तो मूसा जब बालक ही था, उसका पालन पोषण करने के लिए फिरौन की बेटी ने उनकी खुद की माँ के पास भेजने का इंतजाम उसकी बहन मिरियाम ने की थी। తల్లి ఎవరి గురించి చెప్పింది తెలుసా? उस माँ किसके बारे में बताई थी पता है? దేవుని ప్రజలైనటువంటి ఇజ్రాయేలీయుల గురించి చెప్పింది. परमेश्वर की प्रजा जो है इजरायली, उनके बारे में बताई थी। బాగా చక్కగా పెంచింది. बहुत अच्छी तरह बढ़ाई उनको। ఇజ్రాయేలీయుల శ్రమలన్నీ అని చెప్పింది. इजराइल के सारा क्लेश को लेके बताया। మంచి యుద్ధవీరుడు. वो तो अच्छा युद्ध करने में युद्धवीरुడు। निपुणता युद्ध करने में। అయితే పెద్ద అయిన తర్వాత बड़ा होने के बाद పెద్ద అయిన తర్వాత అతను చూడండి 11వ వచనం 2వ అధ్యాయం 11వ వచనం చూస్తే निर्गमन दूसरे अध्याय 11वें वचन में देखेगा तो ఆ దినములలో మోషే పెద్దవాడై తన జనుల యొద్దకు పోయి వారి భారములు చూచినని రాయబడింది. ऐसा हो कि जब मूसा जवान हुआ और बाहर अपने भाई बंधुओं के पास जाकर उन्हें उनके दुखों पर दृष्टि करने लगा। అక్కడ బానిసత్వంలో ఉన్నటువంటి ఆ ప్రజలను చూడటానికి వెళ్ళాడు. उनके दासत्व में रहने वाले उन लोगों को देखने के लिए गया था। తల్లి ఏం చెప్పింది? माता ने क्या सिखाई थी? మన జనులే వీళ్ళు, ये लोग अपने ही लोग దేవుడు हैं, ఎన్నుకున్న వాళ్ళు. परमेश्वर का चुना हुआ है। చూడయ్యా ఎంత బానిసత్వంలో ఉన్నారు. देखो कैसे दासत्व में है वो నువ్వే लोग। ఇడిపించాలి तुम వీళ్ళని, ही छुड़ा सकते हो, నువ్వే ఇడిపించాలి. आप ही छुड़ा सकते हो, దేవుడు నిన్ను ఎన్నుకున్నాడు परमेश्वर आपको चुना है। అని చెబుతూ మొదలుపెట్టి इस तरह उनको बताने लगी। ఈ రోజు నీ పిల్లలకి దేవుడి గురించి చెబుతున్నావా? क्या आप आज अपने बच्चों को परमेश्वर के बारे में बताते हो? దేవుళ్ళలో పెంచుతున్నావా? परमेश्वर में पालते हो उनको? అమ్మా నువ్వు పరిచయం చేయాలి. बेटी तू परिचर्या करनी पड़ेगी तुझे, పాస్టర్ గారి దగ్గర పోయి మంచి పనులు చేయాలి. तो पास्टर के पास अच्छा काम करना है आपको। ఎందుకంటే क्योंकि దేవుడు నిన్ను తల్లి గర్భంలో ఉన్నప్పుడే నిన్ను
మంచిగా పోషించి పెద్ద చేశాడు. परमेश्वर आप जब माँ की गर्भ में था तभी आपको बचा के संभाल के रखा है, దేవుని పనులు చేయాలమ్మా. इसलिए हमें परमेश्वर का काम करना है। చూడండి, देखिए। మోసే సకల శస్త్ర వస్త్ర విద్యలని నేర్చుకున్నాడు. मूसा हर एक विद्या में प्रवीण था, అనాడి కాదు. वो अनाड़ी नहीं है। అట్లా మన పిల్లలు కూడా हमारे बच्चे भी మంచిగా చదువుకోవాలి, अच्छी तरह पढ़ना है, మంచి డిగ్రీలు చదవాలి, अच्छी डिग्री हासिल करनी మంచి है, ఆఫీసర్లు అవ్వాలి. अच्छे अफसर बनना है। ఆయన నువ్వేమి నేర్పాలి? लेकिन आपको और क्या ఆ सिखाना చదువుతో पड़ेगा? పాటు దేవుని యొక్క పని కొరకు నేర్పాలి. तो पढ़ाई के साथ साथ परमेश्वर का काम के लिए भी सिखाना నువ్వు होगा। ఒక అన్న అలాగా ఉండాలి. నువ్వు आप एक हन्ना की जैसा रहना है, అన్న అలాగా ఉండాలి. हन्ना की जैसा रहना है। చిన్నతనం నుండి బిడ్డల్ని దేవుని పని కోసం పురుగొల్పాలి. बच्चों को प्रभु का काम के लिए प्रोत्साहन देना है। నువ్వు చేస్తే బిడ్డ కూడా చేస్తాడు. अगर आप करेंगे तो आपका बच्चा भी करेगा। తల్లిదండ్రులు చేస్తుంటే పిల్లలు చూస్తా ఉంటారు, माँ बाप करेंगे तो प्रभु का काम बच्चे देखते रहेंगे, పిల్లలు చూస్తా ఉంటారు, बच्चे देखते వాళ్ళు रहेंगे, కూడా చేస్తారు. वो भी करने लगेंगे। నువ్వే మార్గదర్శిగా आप ఉండాలి. भी मार्गदर्शन रहना అదే है। విధంగా इसी प्रकार మోషే తల్లి కూడా అలానే చేసింది, मूसा की माँ ने भी इसी प्रकार सिखाई थी, అలానే చేసింది. ऐसी बात का అయితే ఒక రోజు तो एक दिन అటు అటు వెళుతున్నప్పుడు ये रास्ता में जा रहा था, ఒక హెబ్రీయుడు ఒక హెబ్రీయుడిని ఒక ఐగుప్తుడు కొడుతున్నాడు. एक हिब्री पुरुष को एक मिस्रवासी मार रहा था, కొడుతున్నప్పుడు मारपीट कर रहा వెంటనే था। ఇతను వెళ్ళి तुरंत ये जाकर ఐగుప్తుని చంపి मिस्रवासी को मार डाला, ఇసుకలో పెట్టాడు. तो उसको दफना दिया, ఆ హెబ్రీయుని తప్పించాడు. हिब्री को बचा लिया। ఎందుకని చెప్పండి? क्यों बताइए? సహోదరుడు. वो भाई है। ఎందుకని తప్పి చెప్పనమ్మా? क्यों बचाया बताइए? ఎందుకంటే సహోదరుడు. वो भाई है बोल के, సహోదరుల్ని కాపాడటానికే, भाइयों को बचाने के लिए ही, వారితో సమాధానంగా ఉండటానికే దేవుడు ఇష్టపడుతున్నాడు. तो उनके साथ मेल मिलाप से रहने के लिए परमेश्वर चाहता है। ఈ రోజు आज के दिन మనం ఎవరిని మనుషులు చంపాలా? क्या हम मनुष्यों को मारे क्या? లేదు ప్రియులారా. नहीं प्रियो, మన మనుషుల్లో ఉన్నటువంటి ఆ సాతాను యొక్క కార్యాలని, చెడ్డ ఆలోచనలు అయి చంపాలి మనం. और मनुष्यों के अंदर जो शैतान की कार्य, जो बुरे लक्षण है ना, उन लक्षणों को खत्म करना है అంతేగాని हमें। మోసే చంపి నేను కూడా చంపుతాను అనుకోబాకండి. है नहीं सोचना मूसा ने मार डाला मिस्रवासी को तो हमें भी मारना है करके नहीं सोचना। అక్షర జ్ఞానం తీసుకోబాకండి. अक्षर का ज्ञान नहीं लेना। కొత్త నిబంధనలో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంలో మనం ఉన్నాం. अब नया नियम के अनुसार आत्मिक ज्ञान के अंदर है। అందుకని యేసుప్రభు ఏమన్నాడు? इसलिए मसीह यीशु ने क्या बोला? మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం ఏమన్నాడు? मत्ती सुसमाचार నరహత్య చేయవద్దని మీరు విన్నారు గాని, हत्या नहीं करना ये तो आपने सुन चुका था, కానీ लेकिन చూడండి ఏమంటాడు? क्या बोलता है? ద్రోహి అనొద్దంట. ये द्रोही मत बोलना, ఏమన్నాడు? और ये मूर्ख मत बोलना। ద్రోహి అంటము, మూర్ఖుడు అంటము కదా, అది కూడా ఆ హత్య అన్నట్టుగా చెప్పాడు. చూడండి మీరు, द्रोही और मूर्ख बोलना भी हत्या की बराबर है करके ఇక్కడ बोला చూడండి था। ఏమన్నాడు? देखिए क्या कहता है, 5:21లో 5:21 में बोलता है मत्ती నరహత్య सुसमाचार, చేయవద్దని, నరహత్య చేయవాడు విమర్శకు లోనని పూర్వులు చెప్పిన మాట మీరు విన్నారు కదా. అయితే తన సహోదరుని మీద కోపపడు ప్రతివాడు విమర్శకు లోనగును, తన సహోదరుని చూసి వ్యర్థుడా అని చెప్పువాడు మహాసభకు లోగును, ద్రోహి అని చెప్పువాడు నరకాగ్నికి లోనగును. तुम सुन चुके कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वे कचहरी के दंड की योग्य ठहरेगा। परंतु जो तुमसे ये कहता है जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी के दंड की योग्य ठहरेगा। जो कोई निकम्मा कहेगा वे भी महासभा की योग्य ठहरेगा। और ये जो हत्या की बराबर है करके बोलता है। समझ में आ रहा है? ఇప్పుడు కొత్త నిబంధనలో హత్య అంటే ఏంటి? नया नियम में के अनुसार हत्या का मतलब क्या है? ఏమంటున్నాడు? क्या कहता है? కోపపడటం, गुस्सा करना, వ్యర్థుడా అంటాం, द्रोही करके बोलना, ద్రోహి అంటాం, और निकम्मा बोलना, ఇది కూడా తప్పు అంట. ये भी गलत है। ఎందుకని అన్నాడు చెప్పి మాటలు? क्यों कहा ये बात ఈ बताइए? చిన్న చిన్న విషయాలే హత్య చేయటానికి దగ్గర తీసుకెళ్తాయి. ये छोटी छोटी गुस्सा ही हत्या करने तक ले के जाएगा। అందుకని इसलिए ఇక్కడ మోషే గారు या मूसा చూడండి, ఆ తెల్లవారి మళ్ళీ వెళ్తున్నప్పుడు ఇద్దరు పోట్లాడుకుంటున్నారు. वो दूसरे दिन और उसी रास्ते में जा रहे थे, दो लोग आपस में लड़ाई कर ఇద్దరు रहे थे, పోట్లాడుకుంటున్నారు. आपस में लड़ रहे थे। వాళ్ళిద్దరు ఎవరు? वो दोनों कौन थे? చూడండి 13వ వచనంలో చూస్తే 2:13 में देखेंगे तो నిర్గమ 2:13లో निर्गमन 2:13 में ఎబ్రీలైన మనుషులిద్దరూ పోట్లాడుచుండిరి అన్నాడు. फिर दूसरे जा रहे तो इब्री जो दो पुरुष आपस में मारपीट कर रहे ఏం थे। చేస్తున్నారు? आपस में क्या कर ఇద్దరు रहे थे? పోట్లాడుకుంటున్నారు. दोनों मारपीट कर रहे थे। అంటే 40 సంవత్సరాలు వయసు వచ్చినప్పుడు తన ప్రజలను ఇజ్రాయేలుని చూడబోయాడు. तो 40 उम्र था उस वक्त, अपने प्रजा लोगों को देखने के लिए गया था। అర్థమవుతుందా? समझ में आ रहे? వెళ్ళినప్పుడు जब गया तो అక్కడికి వెళ్ళిన తప్పుడు వాళ్ళు మోషేని అర్థం చేసుకోవాలి. वहां गया तो मूसा को वो लोग नहीं समझा। అది అపోస్తల కార్యంలో రాయబడి ఉంది. वो प्रेरितों के काम में लिखा गया है। స్టెఫను దాన్ని గుర్తు చేశాడు. स्टेफनस ने उस बात को याद दिलाया है। అపోస్తల కార్యము प्रेरितों का काम, రండి, आइए అపోస్తల కార్యము 7వ అధ్యాయములో प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में 7వ అధ్యాయము 7वें अध्याय 22వ వచనం చూస్తే
మోషే ఐగుప్తుల సకల విద్యలను అభ్యసించి మాటల యందును కార్యములందును ప్రవీణుడై ఉండెను. అతనికి 40 ఏండ్లు నిండి వచ్చినప్పుడు ఇజ్రాయేలీయులైన తన సహోదరులను చూడవలెనన్న ఆ బుద్ధి పుట్టెను రాయబడింది అక్కడ. यहाँ लिखा है कि मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वे वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। जब वे 40 वर्ष का हुआ तो उसको मन में आया कि अपने भाई इजरायलियों को भेंट करूं। అంటే ఇద్దరు పోట్లాడుకున్నప్పుడు जो आपस में लड़ रहे थे, మీరు సహోదరులు కదా ఎందుకు పోట్లాడుకుంటున్నారు అని అడిగాడు. तो उन्होंने पूछा तुम तो भाई हो, आपस में क्यों लड़ते हो? నిర్గమ 2వ అధ్యాయము 14వ వచనం మీరు చదివితే निर्गमन की पुस्तक 2:14 में देखेंगे तो మా మీద నిన్ను అధికారినిగా తీర్పనిగా నియమించిన వాడు ఎవడో అని అడిగారు. उसने कहा किसने तुझे हम लोगों पर हाकिम और न्यायी ठहराया करके बोला उन्होंने। అర్థమవుతుందా? देखा? అయితే तो फिर ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా మనం గమనిస్తే ध्यान से देखिए, ఇక్కడ 25లో చూస్తే అపోస్తుల కార్యము 7:25లో प्रेरितों के काम 7:25 में देखेगा तो 25లో చూస్తే తన ద్వారా తన సహోదరులకు దేవుడు రక్షణ దయచేస్తున్న సంగతి వారు గ్రహించురని అతడు తలంచెను గాని వారు గ్రహింపక ఇది అని రాయబడి ఉంది. उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके हाथ से उनका उद्धार करेगा, परंतु उन्होंने ना समझा। మరునాడు ఇద్దరు పోట్లాడుచుండగా అతడు వారిని చూసి అయ్యలారా మీరు సహోదరులు మీరెందుకు ఒకరినొకడు అన్యాయం చేసుకొనుచున్నారని చెప్పి వారిని సమాధానపరచ చూచెను. तो दूसरे दिन जब वे आपस में लड़ रहे तो वे वहां आकर आ निकला और वे कह के उन्हें मेल कराने के लिए समझाया, हे पुरुषों तुम तो भाई भाई हो, एक दूसरे के पर क्यों अन्याय करते हो करके बोला। అర్థమైందా? देखा? అంటే यानी कि మోషే తన తల్లి చెప్పినటువంటి మాటలని ఎట్లయినా వీళ్ళని బానిసత్వం నుంచి బయట తీయాలని చెప్పి అనుకొని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. तो मूसा जो अपनी माँ से जो बातें सुना था, किसी कारण क्यों ना हो, कैसे क्यों ना हो, इनको उस दासत्व से निकालना करके उन लोगों के पास गया था, కానీ వాళ్ళు लेकिन అర్థం वो చేసుకోవాలి. लोग नहीं समझा। కాబట్టి క్రైస్తవులైన మనం కూడా तो हम भी ఇతరులు మనల్ని అర్థం చేసుకుంటారు మన మాట వింటారు అనుకోవటం పొరపాటు. दूसरा हमें समझेगा करके सोचना गलत है। మన పని ఏంటి? हमारा काम क्या है? ఇతరులకు చెప్పటమే. फिर भी बताना ही है, చెప్పటమే बताना ही మన है। పని చెప్పటమే. हमारा काम कहना ही है। నన్ను అర్థం చేసుకుంటారు, मुझे समझेंगे, నాకు సన్మానం मुझे చేస్తారు, सम्मान నేను करेंगे, బాగుంగా నా మాట వింటారు, मैं जैसा जाऊंगा वैसा मेरे बात వెంటనే सुनेंगे, ప్రభు నమ్ముకుంటారు तुरंत प्रभु को मानेंगे, అని అనుకోవటం పొరపాటు. ऐसा सोचना गलत है। చాలా మంది నేను పాస్టర్లని విశ్వాసులను అడిగాను. बहुत पास और विश्वासियों से मैंने पूछा, వాళ్ళు ఏమంటారు సార్? वो क्या कहते पता है? ఎందుకంటే రారండి, क्यों बेकार में वो आते नहीं ఎంత है, చెప్పిన అనవసరం, कितने भी कहे सुनते नहीं మన है। కంట శ్వాసే కానీ రాడు వాళ్ళు. बेकार का हमारी बात कहना है, उससे कोई फायदा नहीं అలాంటి है। విశ్వాసులు చాలా మంది ఉన్నారు. ऐसा कहने वाले बहुत से लोग కానీ हैं। మనకు తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది, कहानी कहावत तेलुगु में एक, ఇంగా ఒక రాయి తగులుద్ది, तो मारते मारते एक पत्थर तो कम से 10 कम రాళ్ళు लगेगा। అయితే ఒక రాయి అన్న 10 తగులుద్ది. पत्थर फेंकेंगे तो एक पत्थर तो మన लगेगा। పని ఏంటి? हमारा काम क्या है? ప్రభువుని గురించి చెప్పటం. प्रभु के बारे में बताना। మీరు ప్రపంచాలకు వెళ్ళి సాక్షులుగా ఉండమన్నారు. उन्होंने कहा कि यीशु ने तुम दुनिया भर में जाओ, उनको मेरा कुछ गवाही नहीं बन के था। रहो। రక్షించబడిన వారి గురించి పరలోకంలో ప్రార్థన జరుగుతుంది. आपको एक और बात पता है, जो उद्धार पाए हैं उनके लिए स्वर्ग में प्रार्थना होता है। యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయంలో యోహన్నా सुसमाचार 17 अध्याय में మిమ్మల్ని గురించే ప్రార్థించలేదు నేను, केवल आपके लिए ही मैं प्रार्थना नहीं करता లోకము हूँ, గురించి ప్రార్థిస్తున్నాను. दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना మీ करता हूँ। వాక్యమని ఎవరు రక్షించబడే వారి కోసం आपके ప్రార్థిస్తున్నాను. वचन सुनकर जो कोई बच जाएगा, उद्धार पाएगा, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ। యేసు ప్రభువును రక్షకుడుగా ఆయన ప్రభువుగా అంగీకరిస్తే మన గురించి నిత్యం పరలోకంలో ప్రార్థన अगर జరుగుతుంది. हम यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारेंगे तो हमारे विषय में हमेशा प्रार्थना होता रहेगा। రక్షించబడిన వారి గురించి, वो जो उद्धार पाते हैं మరి उनके बारे में, రక్షించబడిన వారి గురించి, जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए, రక్షించబడిన వారి గురించి యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. उद्धार पाने लोगों के लिए तो यीशु मसीह प्रार्थना कर మరి रहे हैं। భూమి మీద రక్షించబడిన వారి గురించి धरती में जो उद्धार नहीं पाए उनके लिए మనం ప్రార్థన हम प्रार्थना करना है, మనం ప్రార్థన हम प्रार्थना करना है, వారిని తీసుకురావాలి. उनको लेके आना है। నీ ఇరుపురు వారిని ప్రార్థన చేయి. आपके आसपास के लोगों के लिए प्रार्थना करो। నువ్వు వాళ్ళని చూస్తున్నప్పుడు आप उनको देखते हो जब, వీళ్ళు చర్చికి ఎంత బాగుండు, ये प्रभु में आ गए तो कितना अच्छा होगा, వీళ్ళు రోజు 7 గంటల లైవ్ లో ఎంత బాగుండు. ये लोग रोज लाइव में आ गए तो कितनी अच्छी बात నీ ఇరుగు होगा। పొరుగు వారు గాని, आपके आसपास के लोग నీ क्यों ना हो, బంధుమిత్రులు గాని, आपके रिश्तेदार क्यों ना నీ हो, స్నేహితులు గాని, आपके मित्र जो है దూర దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్నా సరే, दूर दूर जगह में भी क्यों नहीं ఎంత रहता हो, దూరంలో ఉన్నా సరే, या कितने भी दूर में क्यों ना हो, నువ్వు అనుకుంటున్నావా? क्या आप सोचते हो, అసలు నువ్వు ఆశ కలిగి ఉండవా? आप ऐसा आशा रखते हो? ఒక ఫోన్ పెడతాను, एक फोन लगाऊंगा, ఒక్క ఫోన్ एक फोन लगाऊंगा, లైవ్ రండి అయ్యా, लाइव में आ जाओ, మంచి మంచి మాటలు, अच्छी अच्छी बात है,
వింటారో వినరో నీకు అనవసరం, वो सुनेगा नहीं सुनेगा वो बात की बात है, నీకు అనవసరం. आपको बात की దేవుని बात చిత్తం है. ఏంటి? परमेश्वर का इच्छा क्या ఒక है? సహోదరుని ఇంకో సహోదరుని కాపాడాలి, एक भाई दूसरे भाई को बचाना है, ఆత్మలో ఐక్యత కలిగి ఉండాలి. आत्मा में एकता रहना है. అందుకని इसलिए ఎప్పుడైతే మోషేని నీ మా మీద నేను తీర్పుగా పెట్టిన అన్నారో, जब उन्होंने कहा हमारे ऊपर कौन तुम्हें न्याय ठहराया करके बोला था, ఇంకో మాట అన్నారు, एक और बात बोला, మొన్న ఐగుప్తుని చంపి నువ్వు శిశులో పెడితివే, అది కాక నన్ను కూడా చంపాలని చూస్తున్నావా అన్నారు. तो आपने तो कल एक मिस्रवासी को मार डाल के दफना दिया, क्या हमें भी ऐसा करना चाहते हो करके వెంటనే बोला. మోషే భయపడిపోయాడు, तुरंत मूसा डर गया, డర్ गया मूसा, వెంటనే బయలుదేరి వెళ్ళిపోయాడు. वहां से निकल कर चला गया. అప్పుడు 40 సంవత్సరాలు, उस समय 40 वर्ष का था, 40 సంవత్సరాలు 40 वर्ष का था. విద్యాను అరణ్యంలోకి వెళ్ళి ज्ञान की जंगल में गया, 40 సంవత్సరాలు గొర్రెలను కాశాడు. तो 40 वर्ष और वहाँ पे भेड़ बकरियों को चराया. 40 సంవత్సరాలు సుఖభోగాలు అనుభవించాడు. 40 साल तो सुखभोग बिताया. ఇది చాలు అనుకుని తన సహోదరుల్ని ఎట్టన్నా బానిసత్వం చేయాలనుకున్నాడు. तो ऐसे में अपने भाइयों को कैसे भी दासत्व से छुड़ाऊं करके వాళ్ళు सोचा. అర్థం वो చేసుకోలేదు, लोग नहीं समझा, పారిపోయి वो भागकर విద్యాన్ దేశంకి వెళ్ళి विज्ञान देश में 40 సంవత్సరాలు 40 वर्ष కఠిన పరిశ్రమ చేశాడు. बहुत मेहनत किया है, కఠిన పరిశ్రమ बहुत कठिन मेहनत అంటే किया है. మోషేకి దేవుడు నేర్పుతున్నాడు, यानी कि मूसा को परमेश्वर सिखाता है, మనల్ని కూడా దేవుడు నేర్పుతాడు. हमको भी प्रभु सिखाता है. సమస్యల్లో, समस्याओं में, శోధనలో, परेशानियों में, బాధల్లో, दिक्कतों में, పేదరికం, तो गरीबीपन में, పేదరికంలో, गरीबीपन में भी, రోగాల్లో, बीमारी में भी, ప్రతి విషయంలోనూ हर एक में మనకు నేర్పుతున్నాడు. हमको सिखाता है प्रभु. ఆ క్రైస్తవుడు एक मसीह నేర్చుకునేవాడు, सीखने वाला శిష్యుడు है, కదా. चेला है ना. ఏమన్నాడు? क्या कहा? శిష్యుని చేయమన్నాడు. तो चेले बनाओ बोला. యెషయా ఏమన్నాడు? ऐसे ने क्या बोला? ఏమన్నాడు? क्या कहा? శిష్యుడు అంటే ఏంటి? शिष्य का విన मतलब బుద్ధి क्या? కలిగినవాడు, सुनने का बुद्धि रखने वाला, వినేవాడు, सुनने वाला, వినటానికి ఇష్టపడేవాడు. सुनने का मन रखने वाला. ఆ వినటానికి ఇష్టపడేవాడు శిష్యుడు. जो सुनने का जो मन रखता है वही चेला है, శిష్యుడు चेला है. కాబట్టి దేవుడు इसलिए మనకు నేర్పుతున్నాడు, प्रभु हमको सिखा रहा है, నేర్పుతున్నాడు, सिखा रहे, నేర్చుకుంటున్నాం, हम మనం सीख रहे हैं, నేర్చుకుంటున్నాం. सीखते जा కానీ रहे हैं. పాపం చేయొద్దు, लेकिन पाप मत करना, పాపం చేయొద్దు. पाप नहीं करना. నాకేం నేర్పుతున్నావు? हमें क्या सिखा रहे ఈ प्रभु जी? సమయం నాకేం నేర్పు? इस समय मुझे क्या నీకే सिखा? బాధ వచ్చినా, आपको कोई भी నీకే तकलीफ आए, శోధన వచ్చినా, कोई भी परेशानी आए, ఏదొచ్చినా గానీ कोई भी दिक्कत దేవుని आए, మీద సడుక్కోవద్దు నువ్వు. प्रभु का विरुद्ध नहीं ఈ कुड़कुड़ाना. సమయం నాకేం इस నేర్పబోతున్నావు? समय में मुझे क्या सिखाते हो प्रभु? నాకేం क्या నేర్పబోతున్నావు ప్రభు? सिखाने पर हो प्रभु? मुझे ప్రార్థించుకోవాలి, प्रार्थना करना है, ప్రార్థించుకోవాలి प्रार्थना करना है. అని దేవుడు అనుకుంటున్నాడు तो प्रभु यही सोचता है మన పట్ల. हमारे विषय में. కానీ लेकिन మోషే ఈ 40 సంవత్సరాలు కూడా, అయ్యో మా అమ్మగారు ఎంత నాకు బాగా నేర్పారు, ఆ ప్రజలు మగ్గిపోతున్నారని మనసులో మోషేకు ఉంది. ये 40 वर्ष जो विज्ञान के जंगल में भी मूसा का मन के अंदर ये विचार था, मेरी माँ ने मुझे उनके बारे में क्या क्या बताया, मेरे लोग कितने दासत्व में सड़ते जा रहे, ऐसा सोच बन के ही रहा उनके अंदर. గొర్రెల్లాగా మాడిపోతున్నారు. वो तो भेड़ों की तरह जल रहे वहाँ पे. ఆ గొర్రెలను చూసినప్పుడు మోషేకు వాళ్లే उन గుర్తొచ్చుంటారు. भेड़ बकरियों को चराते वक्त मूसा को वही अपने लोग याद आ దేవుడు रहे. మన హృదయాంతర భాగాల్లోని ఆలోచన ఎరిగిన దేవుడు. परमेश्वर जो हमारे हृदय के अंदरूनी बातों को जानने वाला है. ఆ మోషేకు ఆలోచన ఉందని. हाँ, मूसा के अंदर ये सोच अभी भी है. ఎంతమంది గొర్రెలు కాసుకోవట్లేదు, कितने लोग भेड़ नहीं चरा रहे वहाँ पे, ఎంతమంది అక్కడ తిరగట్లేదు. कितने लोग भेड़ बकरियां नहीं चरा ఆయన रहे ఒక రోజు उधर. మోషేని పిలిచాడు, लेकिन एक दिन प्रभु ने मूसा को बुलाया, పదలో నుంచి పిలిచాడు మోషే. तो झाड़ी में से बुलाया. మోషే వెంటనే मूसा तुरंत ही, అమ్మోనేమోను, मैं नहीं जा सकता, అమ్మో నేను పోను, मैं नहीं जा सकता, వాళ్ళు నేను రక్షించాలి, నా వల్ల కాదు, मेरा बस की नहीं है उनको बचाना, నా వల్ల కాదు. मेरा बस की नहीं है. దేవుడేమన్నాడు? तो परमेश्वर ने నీ क्या వల్ల कहा? కాదు, నా వల్ల ఉంది. तेरा वजह से नहीं हो सकता, मेरे वजह से हो सकता है. నీ వల్ల కాదు, तेरा वजह से नहीं होगा, నువ్వు చూసావు, ట్రై చేసావు, तूने तो बहुत यत्न किया है, నా వల్ల ఉంది. मेरी बस की है ఎప్పుడైతే ఒక निकालना. విశ్వాసి हमेशा एक నా विश्वासी, వల్ల ఏం కాదు నాయన, मेरे वजह से कुछ नहीं होगा प्रभु, నువ్వు నాకుంటే अगर तू मेरे साथ होगा అన్నీ చేయగలవు. मैं सब कुछ कर सकूंगा. బలహీనతల్లో బలం ఇచ్చేవాడు. कमजोरी में बल देने वाला है. ఏమన్నాడు పౌలు గారు? क्या कहा पौलुस ने? ఎప్పుడు నేను బలహీనున్నో जब मैं कमजोर हूँ అప్పుడు బలవంతుడు, तभी मैं ताकतवर हूँ, బలవంతుడు मैं అవుతాను. ताकतवर हूँ. కాబట్టి इसलिए మన శ్రమంలో, మన శోధనలో దేవుడు మనతో ఉంటాడు, हमारी परेशानी में, दिक्कत में परमेश्वर हमारा साथ रहेगा, వదిలిపెట్టలేదు. नहीं छोड़ेगा. ఆయన వాగ్దానం చేశాడు, वो वाचा बांधा है हमारे साथ, ఎప్పుడు అనాథలుగా आपको వదిలిపెట్టాడు, कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ఎప్పుడు మనతోనే ఉంటాడు. हमेशा हमारे साथ रहेगा. రోగంలోను, బాధల్లోను, ఇరుకుల్లోను, ఇబ్బందుల్లోను, దరిద్రతలోను, అన్నిట్లో వస్తకి ఎంతైనా ఏదైనా సరే ఆయన మనతోనే ఉన్నాడు. तो कोई भी परेशानी यानी कंगालीपन, बीमारी, परेशानी, दिक्कत, हर कंगालीपन में भी हमारे साथ रहेगा. నిజంగా నువ్వు రక్షించబడితే, सच्ची में अगर वो आपको उद्धार पाए నిజంగా तो, ప్రభువులో నువ్వు కరెక్ట్ ఉంటే, सच्ची में प्रभु में सही चलोगे ప్రభు तो నాతోనే ఉన్నాడు. प्रभु मेरे साथ ही మరి నాకే सोचोगे. ఎందుకు వచ్చినాయి फिर ये मत सोचना मेरे को ही क्यों आया, అనుకోవద్దు, ऐसा नहीं सोचना, ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. कभी भी नहीं सोचना ఏమి నేర్పబోతున్నా, प्रभु मुझे क्या सिखाने पर ఇప్పుడు हो, ఈ సమయంలో నాకేమి నేర్ప अभी इस वक्त मुझे क्या सिखाने पर हो, నేర్పయ్యా. सिखाओ प्रभु जी. దేవుడు మనల్ని ఎదిగిస్తాడు. प्रभु हमको बढ़ाएगा विश्वास. ఎట్లా మోషే
మనసులో అనుకుంటూ ఉన్నాడు. जिस तरह मूसा मन में ही सोच रहा था, దేవుడికి వినపడింది. परमेश्वर को सुनाई दिया। ఒక రోజు పొదలో ఉంది. एक दिन झाड़ियों में रहकर ఏమన్నాడు? क्या कहा? మోషే हे मूसा, రెండవ వచ్చి నిర్గమ 3:2లో చూస్తే निर्गमन 3:2 में देखेगा तो ఏమన్నాడు చూడండి. क्या कहता है? ఒక పొద నడిమిని అగ్ని జ్వాలల్లో యెహోవా దూత అతనికి ప్రత్యక్షమాయెను. అతడు చూసినప్పుడు అగ్ని వలన ఆ పొద మండుచుండెను, కానీ పొద కాలిపోలేదు. అప్పుడు మోషే ఆ పొద ఏల కాలిపోలేదని నేను ఆ తట్టు వెళ్లి ఈ గొప్ప వింత చూసి అనుకున్నాను. దాన్ని చూసినకు అతడు ఆ తట్టు వచ్చుట యెహోవా చూచెను. దేవుడు ఆ పొద నడుము నుండి మోషే మోషే అని అతన్ని పిలిచెను. परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया और उसको दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वे झाड़ी क्यों नहीं जलती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा, हे मूसा कहकर, क्या आज्ञा है? అర్థమైందా? समझ में आ रहा है? మోషేని పిలుస్తున్నాడు. मूसा को बुला रहे परमेश्वर, మోషేని పిలుస్తున్నాడు. मूसा को बुला रहे। మోషే मूसा 7వ వచనంలో చూస్తే 7వ वचन में देखेंगे तो, మరియు యెహోవా ఇట్లనెను, నేను ఐగుప్తులోనున్న నా ప్రజల బాధను నిశ్చయముగా చూచితిని. फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोगों का मिस्र में है उनको दुख को निश्चय देख लिया हूँ। 6 జనాంగాలు బాధ పెడుతున్నారు. उनको 6 जाति के लोग उनको दिक्कत दे रहे थे। వెంటనే వెళ్ళాలి ఐగుప్తు. आप तुरंत मिस्र में जाना है, ఐగుప్తుకి వెళ్ళాలి. मिस्र में जाना है। కానీ మోషే लेकिन मूसा వెళ్ళదలుచుకోవాలి. जाना नहीं चाहता। మనసులో ఉంది, मन में चिंता है, కొంతమందికి ఉంటది, कुछ लोगों को मन में रहती దాన్ని है, క్రియా రూపంలో పెట్టరు. लेकिन उसको कार्य रूप में नहीं रखते। విశ్వాసులకు ఉంటది పని చేయాలి, विश्वासियों को रहता है काम करो, కానీ ధన్యులు ఎవరు? मगर धनी कौन దాన్ని है? క్రియా రూపంలో పెట్టిన उसको వాడు. कार्य रूप में रखने वाला ही धनी है। విశ్వాసం టన్నులు ఉన్నా विश्वास हमारे पास टनोटन ఒక है చెంచా అవున్స్ క్రియలేంది ఏం ప్రయోజనం? और चम्मच भर का कार्य हमारे पास नहीं तो क्या फायदा? నాకుంది విశ్వాసం, मेरे पास तो बड़ा विश्वास కానీ है, నేను కార్యరూపం मैं పెట్టట్లేదు. कार्य रूप में नहीं रखता हूँ కానీ विश्वास को, విశ్వాసాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టు. लेकिन विश्वास को कार्य रूप में दिखाना నీకు है। విశ్వాసం ఉందని సంతోషించడు, आपके पास विश्वास है करके वो खुश नहीं होगा కానీ परमेश्वर, క్రియరూపంలో పెట్టేవో పెట్టలేదా? लेकिन उसको कार्य में रखा कि नहीं रखा वही పెట్టినప్పుడు देखिएगा, సంతోషిస్తాడు. तभी वो खुश होगा। నీ నోటి ద్వారా మాట్లాడు. आपकी बातों मुंह के द्वारा बात करेगा। ఆదిలో దేవుడు आदि में परमेश्वर, వాక్యమయ్యుండెను. वचन जो है परमेश्वर जो है वचन వాక్యము था దేవుని యొద్ద ఉండెను. और वचन परमेश्वर के पास था। ఆ వాక్యము वही वचन वो वचन మోషే हे మోషే मूसा అని मूसा పిలిచాడు. करके बुलाया। అర్థమైంది ఇప్పుడు? समझ में आ रहे? ఆ వాక్యము वही वचन మోషే हे मूसा మోసా हे मूसा करके पुकारा। పిలిచింది. అర్థమైందా? देखा? ఇప్పుడు నీలో ఉన్న వాక్కు బయలుదేరాలి. आपके अंदर जो वचन है निकलना है। నీలో ఉన్న వాక్కు आपके अंदर की वचन దేవుని చిత్తమైన వాక్కు परमेश्वर की इच्छा के अनुसार का ఎప్పుడు वचन అనుకోవాలి? हमेशा सोचना है। చర్చిపోతే చాలా బాగుంది. हाँ, ये प्रभु में बच गए तो बहुत अच्छा होगा, లైవ్లోకి వస్తే ये लोग लाइव में आ गए तो बहुत अच्छा है। ఎట్లయినా నువ్వు చెప్పాలి. कैसे भी उनको बताना है। నీ ఆలోచనలు అంటాడు, आपका सोच को प्रभु నీ देखेगा, హృదయ వాంఛలు అంటాడు. आपके मन के विचारों को देखेगा। దేవుడిని నేర్పరచుకుని प्रभु आपको चुनकर వాళ్ళని దేవుని దగ్గర నడిపించడానికి ఉపయోగించుకుంటాడు. उनको प्रभु के पास लाने के लिए इस्तेमाल करेगा आपको। ప్రియులారా, प्रियो, స్టేజీలు అక్కర్లేదు మనకి, उसके लिए हमें स्टेज की जरूरत नहीं है, పాస్టర్లు అక్కర్లేదు, उसके लिए पास्टर होने की जरूरत नहीं పెద్ద है, మైకులు అక్కర్లేదు. बड़ा माइक की भी जरूरत नहीं है। దేవుని పని చేయటం परमेश्वर का काम करना నీ है। నోటి ద్వారా, आपके मुंह से నీ నోటి ద్వారా आपके मुंह से మాట్లాడాలి. बात करना है। నీ నోటి ద్వారా మాట్లాడు. आप अपने मुंह से वचन बताना प्रभु వాక్యమైన चाहता है। దేవుడు. वचन रूपी నిజంగా నీలో परमेश्वर, వాక్యం ఉంటే, अगर सच्ची में आपके अंदर वचन నీలో होगा तो ఆరాటం ఉంటే, आपके अंदर ऐसा నువ్వు बोझ స్వార్థ रहेगा। విశ్వాసి కాకపోతే अगर आप स्वार्थी विश्वासी नहीं होगा నీ तो ద్వారా పని చేస్తాడు. सच्ची में आपके द्वारा प्रभु काम करेगा। నిజంగా सच्ची में ఎమ్మాయిసు గ్రామం నుంచి ఆ వెళుతున్న వారంట యేసు ప్రభు మాట్లాడినప్పుడు ఉదయం మండిందంట. तो एम्माउस के मार्ग में से जो लोग जा रहे थे, जब यीशु मसीह उनसे बात किया तो वो आपस में बोल रहे थे, हमारी हृदय जल रही है करके నీ बोला। హృదయం మండుతుందా? क्या आपके हृदय जलता है अभी? ఎట్లా ఉంది నీ హృదయం? कैसा है आपके हृदय में? ఎట్లా ఉంది చెప్పండి. कैसा है? ప్రియులారా, प्रियो, 2 తిమోతి दूसरा तिमोथी 2 दूसरा अध्याय, ఇంట్లో చూస్తే 2:3 మన ఆత్మిక సైనికులు మనం. हम आत्मिक सैनिक है करके लिखा మన है। సైనికులు అని हम రాయబడింది सैनिक అక్కడ. है करके लिखा हुआ है। సైనికులు ఏం చేస్తారంటే सैनिक क्या करेगा? యుద్ధంలో దూకుతారు, युद्ध में कूद వెనక उठेगा, ముందు ఆలోచించరు. आगे पीछे नहीं सोचेगा। సైనికుడు వెనక ముందు ఆలోచించండి. सैनिक जो है आगे पीछे नहीं सोचेगा, చెప్పిన వెంటనే जैसे बताया जाता వాయిదా है వేయడు. वो टालेगा नहीं उस बात को। అందుకనే ये तुरंत మోషే इसलिए
मूसा వెనకంజ వేయాలని చూస్తున్నాడు. पीछे हटने का सोच ఎందుకని रहा था। మోషేకు తెలుసు, क्यों पीछे हटना चाहता? मूसा जानता है నేను వాళ్ళని రక్షించాలనుకున్నాను, मैं उनको बचाने की कोशिश किया నా था, వల్ల కాదు. मेरा बस की नहीं అందుకే हुआ, దేవుడు इसलिए నేను परमेश्वर కలుగుదించు అన్నాడు. मैं दखल दूंगा करके తర్వాత बोलता है। నువ్వు 13 కానీ చదువుకుంటూ వస్తే तीसरी अध्याय 13 से पढ़ते जाएंगे तो అప్పుడు అడిగాడు, तब पूछा है, సరే నేను వెళ్తా, मैं जाऊंगा, నీ పేరేని అడిగితే నేను आपका చెప్పాను, नाम पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? ఎవరు నిన్ను పంపించండి నేను చెప్పి. आपको किसी ने भेजा करके पूछेंगे तो मैं क्या बताऊं? ఏమన్నాడు, तब क्या कहा? యెహోవా అని చెప్పు అన్నాడు. वो बोला कि मेरा नाम यहोवा నేను करके बोलो, ఉన్నవాడు నన్నవాడు, मैं जो हूँ सो हूँ बोलो, యెహోవా అని చెప్పు అన్నాడు. यहोवा करके कहो करके बोला। చూడండి ప్రియులారా, देखिए प्रियो, దేవుడు చూడండి, మనం 6వ అధ్యాయం నిర్గమన 6వ అధ్యాయం కనుక చూస్తే निर्गमन 6 अध्याय में जाएंगे तो చూడండి देखिए 6:2 ఏమన్నాడంటే, 6:2 में क्या कहता है? మోషేతో ఇట్లనెను, నేనే యెహోవాను, నేను సర్వశక్తి గల దేవుడను పేరున అబ్రహాం ఇస్సాకు యాకోబులు ప్రత్యక్షమైతిని గాని యెహోవాను నా నామము నేను వారికి తెలియబడలేదు. परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा का नाम से मैंने उन पर प्रकट ना हुआ। అర్థమైందా? देखा, మోషే ఆ యొక్క అబ్రహాముకి ఇస్సాకు యాకోబుకి నేను సర్వశక్తి గల దేవుడు అన్నాడు. अब्राहम इसहाक और याकूब से परमेश्वर ने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर నేను हूँ, చెప్పలేదు. मगर अपना नाम कभी नहीं बताया। 6వ అధ్యాయం 6వ వచనం అంటాడు, 6:6 में बोलता है, కాబట్టి నువ్వు ఇశ్రాయేలులతో ఇలాగ చెప్పుము, నేనే యెహోవాను. इस कारण तो इजराइल से कह, मैं यहोवा हूँ, ఈయనే సృష్టికర్త, मैं वही सृष्टि करता है, నేనే సృష్టికర్త, यही सृष्टि करता है, ఈ లోకములో ఇకెవ్వరూ లేరు, నేనే దేవుణ్ణి అన్నాడు. इस संसार में और कोई नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ करके कहा। ప్రియులారా, प्रियो, అప్పుడు మోషే तब मूसा మళ్ళీ పరో దగ్గరికి వెళ్ళాడు. फिर फैरौन के पास गया था। అప్పుడు 7వ అధ్యాయము 7वें अध्याय से देखेंगे, నిర్గమ 7వ అధ్యాయము निर्गमन 7 7వ వచనం చూస్తే 7वें वचन में देख रहे हैं, వారు ఫరోతో మాట్లాడినప్పుడు మోషాకు 80 ఏండ్లు, అహరోనుకి 83 ఏండ్లు అని जब రాయబడింది. मूसा और हारून फैरौन के बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का और हारून 83 वर्ष का था, అంటే यानी कि 40 సంవత్సరాలు ఐగుప్తులో పెరిగాడు, 40 साल तो मिस्र में रहा, ఆ తర్వాత 40 సంవత్సరాలు మిద్యాన్ అరణ్యంలో పెరిగాడు. उसके बाद 40 वर्ष मिद्यान की जंगल में पला, 80 సంవత్సరాలప్పుడు 80 वर्ष का था, మళ్ళీ అరణ్యానికి వచ్చాడు. फिर यहाँ पे Sorry, आकर మళ్ళీ फिरौन के ఐగుప్తు पास వచ్చాడు. मिस्र आ गया। దేవుడు మన వయసును చూడడం, परमेश्वर हमारी उम्र को नहीं देखेगा, వయసును చూడడం, उम्र को नहीं देखेगा, ఆశను చూస్తాడు. आशा को देखेगा। చాలా మంది ఏమంటారు, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, ఇంకేందో వయసు అయిపోయింది లేదు, अभी क्या है, उम्र तो खत्म हो गया, వయసు అయిపోయింది, उम्र तो खत्म हो गया, ఇంకేం చేస్తాం, और क्या करेंगे, అలా అనుకోకూడదు. ऐसा मत सोचना అది कभी। దేవుని చిత్తం वो కాదు. परमेश्वर की इच्छा नहीं है, నీకు 60 అయింది, आपको 60 हो, 70 అయింది, 70 हो 80 అయింది, या 80 उम्र हो, ఒకే ఒక ప్రార్థన. एक ही एक ही प्रार्थना। మన పితరుడైనటువంటి దావీదు ప్రార్థన చేశాడు, हमारे पूर्वज जो है दाऊद ने प्रार्थना किया తన था, కీర్తనలో పొందుపరిచాడు. अपने भजन में लिखा था उन्होंने, ఏమన్నాడు, क्या कहा, నేను వృద్ధుడిని అయినప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టొద్దు, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मुझे मत छोड़ो, నా బలం తగ్గినప్పుడు నన్ను వదిలిపెట్టొద్దు, मेरा बल घटेगा तो तब मुझे मत నేను त्यागना, రాబోయే తరానికి నిన్ను గురించి చెప్పాలి. आने वाला पीढ़ी को मैं आपके बारे में बताना నువ్వు है, అదే ఆలోచన కలిగి ఉండాలి. आप यही सोच रखो, అంతేగాని నాకు వయసు అయిపోతుంది, ये मत कहना मेरा उम्र खत्म होगा, నీకు నువ్వే బలహీన పడిపోతావు. आप अपने आप को कमजोर मत होना, దేవుడు బలహీన పడాలనుకోవట్లా, परमेश्वर कमजोर करना नहीं चाहता, నీకు నీవే బలహీన పడిపోతావు. आप अपने आप को ही कमजोर करते हो। ప్రియులారా, प्रियो, ఆ బలహీనమైన ఆలోచనలు రాకూడదు. ऐसा कमजोरी सोच नहीं आना चाहिए। ఇప్పుడు దేవుని కొరకు మనం ఏర్పరచుకున్న ప్రజలు, हम परमेश्वर के लिए चुने गए लोग हैं, దేవునికి ఒక మనిషి కావాలి, परमेश्वर को एक इंसान चाहिए, ఒక మనిషి కావాలి, एक इंसान అతని चाहिए, ద్వారా దేవుడు పని उनके చేయాలనుకుంటున్నాడు, द्वारा परमेश्वर काम करना चाहता పని है, చేయాలనుకుంటున్నాడు. काम करना चाहता ఎందుకో है। తెలుసా, क्यों पता है, మనం ఏలికలేము, हम चुने हुए लोग हैं, మనం ఏలికలేము. हम अधिकार करने वाला है। దేవుడు ఆదాము అవ్వలను సృష్టించిన తర్వాత जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को जब बनाया था, 6 రోజులు సృష్టి చేసి 6 दिन सृष्टि करके 6వ రోజు 6ठा दिन ఆదామును చేశాడు. आदम को बनाया, ఆదామును చేసి నువ్వు ఏలుడి అన్నాడు. आप अधिकार करो करके लिखा है। మీరు కావాలంటే अब देखिएगा 1వ అధ్యాయం 28వ వచనం కింద చూస్తే, पहला अध्याय 28 वचन नीचे देखेगा तो కింద చూస్తే చూడండి, అక్కడ ఏమన్నాడు తెలుసా, अधिकार ఆ ప్రతి జీవిని ఏలుడి అని దేవుని వార్త చెప్పాను. सब जंतुओं पर अधिकार रखो करके ఏలుడి అన్నాడు. अधिकार रखो, కానీ ఏమైపోయాడు మానవుడు, लेकिन इंसान क्या हो गया, ఏలేవాడు ఏమైపోయాడు, अधिकार रखने वाला क्या हो गया, బానిస तो అయిపోయాడు, दास बन गया, బానిస అయిపోయాడు. दास बन गया, ఏలేవాడు अधिकार रखने वाला ఈనాడు था। క్రైస్తవుడు బానిస అయిపోయాడు, आज भी मसीह जो है दासत्व में है, బానిస అయిపోయాడు. దాసు బంతే ఎట్లా కాదు. ఐగుప్తులో ఆ ఇజ్రాయేలీయులు బానిసలుగా ఉన్నారో, जिस प्रकार मिस्र में इजराइल लोग दासत्व में थे, అలానే ఈనాడు క్రైస్తవుడు కూడా పాపం అనే బానిసత్వంలో ఉండిపోయాడు. आजकल मसीह भी पाप का दासत्व में रह गया, పాపం అనే బానిసత్వంలో ఉన్నాడు. पाप का दासत्व ఇది में ఎక్కడి रह నుంచి गया। సంక్రమించిందంటే ये कहाँ से हुआ, ఆదాము అవ్వల నుంచి आदम సంక్రమించింది. हव्वा से ही संक्रमित हुआ। అందుకే ప్రియులారా, इसलिए प्रियो, ఏలవలసిన వాళ్ళం మనం. हम अधिकार रखने वाले हैं, మనం ఏలవలసిన हम వాళ్ళం. अधिकार रखने वाले हैं।
ఎక్కడ कहाँ पे? ఈ భూమేనా इस धरती पर क्या? ఈ భూమిని इस కాదు धरती को लेकर नहीं। యేసుప్రభు ఏమన్నాడు यीशु పిలవద్దా मसीह ने क्या कहा? నాది ఇది రాజ్యం కాదు मेरा राज्य ये नहीं है, నాది ఈ రాజ్యం ये కాదు नहीं है मेरा राज्य। అర్థమవుతుందా समझ में आ रहा है? మన రాజ్యం ఏంటి हमारा राज्य कहाँ है? ఆత్మీయ రాజ్యం आत्मिक राज्य। అందుకని యేసుప్రభు ఏమన్నాడు यीशु मसीह ने क्या कहा? పరలోక రాజ్యం సమీపించింది प्रभु का राज्य निकट आया। ఏమన్నాడు యేసుప్రభు क्या बोला? పరలోక రాజ్యం సమీపించింది स्वर्ग का राज्य निकट आया। అంత్యకాలములో ఆఖరి దినాలలో మాట్లాడిన మాటలు ఇవి अंत्यकाल में आखिरी दिन में प्रभु यीशु ने बातें कही యేసు है। ప్రభు ద్వారా మాట్లాడాడు यीशु मसीह के द्वारा बात की है, ప్రవక్తల ద్వారా మాట్లాడిన नबियों के దేవుడు द्वारा बात किया है, పితరుల ద్వారా మాట్లాడిన इससे पहले దేవుడు पूर्वजों के द्वारा भी बात किया है। యేసు ప్రభు ద్వారా ఆఖరి దినాల్లో आखिरी అంత్యకాలంలో दिनों में మాట్లాడు यीशु मसीह के द्वारा इन अंतिम दिनों के लिए बात किया है। ఏమన్నాడు क्या कहा है? ఏమన్నాడు యేసు ప్రభు क्या कहा यीशु ने? యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు क्या बोला? మనం గుర్తుంచుకోవాలి हम इस बात को याद रखें। పరలోక రాజ్యం సమీపించింది स्वर्ग राज्य निकट आ गया। అనేక మందిని రాజ్యంలో చేర్చాలి बहुत से लोगों को इस राज्य में शामिल करनी అందుకే యేసు ప్రభు అన్నాడు పేతురుతో इसलिए यीशु मसीह ने पत्र से మీరు ఒక कहा, సంఘం కడుతున్నారు मैं कलीसिया का स्थापना संघం करूंगा, కడుతున్నాను. कलीसिया की स्थापना దాంట్లో करूंगा, చేర్చు. उसमें शामिल करो చేర్చు. लोगों को शामिल करते అపోస్తల जाओ। కార్యంలో చూస్తే రోజు రోజుకి కలుస్తున్నారంట दिन पे दिन लोग उस जुड़ते जा रहे थे, కలుస్తున్నారు. कलीसिया में जुड़ते जा रहे కలుస్తున్నారు. थे, जुड़ते जा వాళ్ళు रहे పని थे, చేస్తున్నారు वो काम कर रहे थे వాళ్ళ प्रभु ఆస్తిని का। దేవుని కొరకు వదిలిపెట్టేశారు उनके अपने संपत्ति प्रभु के लिए వాళ్ళు सौंप డబ్బులు दिया, ఖర్చు పెడుతున్నారు उनके अपने धन को प्रभु के लिए इस्तेमाल డబ్బులు कर ఖర్చు रहे हैं, పెడుతున్నారు प्रभु के लिए इस्तेमाल कर ప్రభు रहे हैं, కోసం ఖర్చు प्रभु పెడుతున్నారు के लिए ही खर्च कर रहे हैं। ప్రభు కోసం ఖర్చు పెడితే వెనకం చేయొద్దు प्रभु के लिए खर्चा करना पड़ेगा तो पीछे नहीं हटना, వెనకం చేయొద్దు पीछे नहीं हटना, వెనకం చేయొద్దు नहीं हटना पीछे। ఒకసారి ఒక పాస్టల్ ఫెలోషిప్ కి వెళ్ళాను నేను एक बार मैं पास्टर फेलोशिप में ఫెలోషిప్ లో వెళ్ళాను गया था అయితే तो फिर మనం ఒక చిన్న ఫంక్షన్ చేయాలంటే డబ్బులు ఎంత ఇస్తారు ఒకళ్ళు అన్నాడు तो कितना छोटा सा फंक्शन करना होता, कितना पैसा दोगे एक एक? 10,000 ఇస్తాను నేను मैंने कहा 10,000 दूंगा। నేను 10,000 ఇస్తాను 10,000 వెనక ముందే అందులో ఇలా आगे पीछे नहीं सोचा मैंने। ఇంకొక బ్రదర్ అడిగితే ఏమన్నా సార్ एक और ब्रदर से पूछने से రేపు చెబుతాను तो कल बताऊंगा बोला। నేను అనలేదు మరి मैं नहीं, क्यों नहीं बोला मैंने? నేను రేపు చెబుతాను అనలేదే मैं कल के लिए क्यों नहीं टाला? దేవుని పని కోసం రేపు కాదు प्रभु का काम के लिए कल नहीं बोलना, ఇప్పుడే अभी। రేపు అంటే అర్థమైంది कल का मतलब क्या है? వెనకం చేసే పని वो पीछे हटने वाला काम, వెనకం చేసే పని पीछे हटने वाला దేవునికి काम। ఇవ్వటానికి ముందుకెళ్ళం प्रभु को देने के लिए आगे नहीं जाते, ముందుకెళ్ళం మనం नहीं जाते आगे। వెనకం చేసే పని అది पीछे हटने वाला రేపు नहीं। చెబుతాను कल बताऊंगा, ఎల్లుండి చెబుతాను परसों बताऊंगा। నేను ఒక్కటే మాట అన్నాను मैंने एक ही बात कहा, ఒక్కటే మాట అన్నాను एक ही बात कहा, 10,000 ఇస్తాను 10,000 दूंगा। వీలైతే ఒక నెల 2 నెలలు నేను మాంసం మానుకుంటాను तो हो सकता तो 1-2 महीने में मैं मीट खाना छोड़ दूंगा, చికెన్ మానుకుంటాను चिकन खाना को छोड़ दूंगा। దేవుని కోసం డబ్బులు పోగు చేస్తాను प्रभु के लिए पैसा इकट्ठा దేవుని करूंगा, రాజ్యం కొరకు పోగు प्रभु చేస్తాను के राज्य के लिए इकट्ठा करूंगा। అపోస్తల కార్యాలు మీరు చూస్తే प्रेरितों का काम में देखेंगे तो స్థలాలు అన్ని అమ్మి వాళ్ళకి కాళ్ళ కింద పెట్టాం అపోస్తల उन्होंने కార్యాలు. अपने खेत बाड़ी संपत्ति को बेच कर ला के प्रेरितों के पैरों के అనేక तले మందిని रखा। ప్రభు దగ్గర చేరుస్తున్నారు बहुत से लोगों को प्रभु में शामिल करते जा మోస रहे हैं। జీవితం కనుక నువ్వు చూస్తే मूसा का जिंदगी को अगर आप देखोगे, మోస 120 సంవత్సరాలు ద్వితీయోపదేశ కాండంలో కనుక చూస్తే आप व्यवस्था विवरण में देखेगा तो ద్వితీయోపదేశ కాండము व्यवस्था विवरण 31వ అధ్యాయంలో చూస్తే 31 अध्याय देखेंगे। చూడండి देखो 31వ అధ్యాయం 31 अध्याय మోస 1వ వచనం पहला మోస वचन। ఇశ్రాయేలు అందరితో ఈ మాటలు చెప్పుట సాలించి వారితో మరలా ఇట్లను నేడు నేను 120 ఏండ్లై ఉన్నాను मूसा और उनसे उसने कहा, जब मैं 100 वर्ष का हूँ करके बोला, आज मैं 100 वर्ष का हूँ। అర్థమవుతుందా देखा ఏమన్నాడు दूसरे वचन में लिखा है, నేను आज मैं, ఈ 120 ఏండ్ల వాడనై ఉన్నాను कहता है दूसरे वचन में, आज मैं 120 वर्ष का हूँ। అర్థమవుతుందా देखा 34వ అధ్యాయం ద్వితీయోపదేశ కాండం 7వ వచనంలో చూస్తే 34 अध्याय 7वें वचन देखेंगे व्यवस्था विवरण। చూడండి देखिए మోష చనిపోయినప్పుడు 120 సంవత్సరములు ఈడుగలవాడు అతనికి దృష్టి మాంద్యము లేదు అతనికి సత్తువ తగ్గలేదు कहता है मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखों धुंधला पड़ी और ना उसका पौरुष घटा करके लिखा है। देखा దేవుని పని చేస్తా ఉంటే प्रभु का काम करेगा तो శక్తి ఇస్తా ఉంటాడు शक्ति देता रहेगा, శక్తి ఇస్తా ఉంటాడు शक्ति देता శక్తి रहेगा, వస్తా ఉంటది शक्ति मिलता శక్తి जाएगा, వస్తా ఉంటది मिलता నువ్వు ఇంత जाएगा। తిన్నా చాలు आप इतना भी खाओ, ఇంత తిన్నా చాలు इतना भी खाओ ఒంటికి పట్టుద్ది तो शरीर में लगेगा, ఎందుకంటే क्योंकि నువ్వు దేవుని పని చేస్తున్నావు आप प्रभु का काम करते ప్రభు हो, కోసం పరిగెత్తుతున్నావు प्रभु के लिए ढूंढते हो, అది भागते రాత్రి हो। గాని పగల గాని वो दिन हो या रात हो, వర్షం గాని बारिश हो, ఎండ గాని धूप क्यों ना ఏదైనా हो, कुछ भी क्यों చూడు हो, నువ్వు और देखेगा नहीं, రేపు అనువు कल के लिए नहीं बोलेगा, देखो, कल के लिए नहीं देखो, बोलेगा, कूदो దూకు कूदो, ప్రభు కొరకు పని చేయాలి प्रभु के लिए काम करो, ప్రభు కొరకు పని చేయాలి प्रभु के लिए काम చాలా करो। మంది లైవ్ లో చూస్తున్నారు बहुत लोगों को लाइव में देखता हूँ, మొదట్లో అయితే మాకు ముందు వచ్చి కూర్చునేవాడు सबसे पहले दिनों में ऐसे सबसे पहले आके बैठते थे, మెల్లిమెల్లిగా 5 నిమిషాల తర్వాత వస్తున్నారు तो धीरे धीरे 5 मिनट के बाद आने పాటలు लगे, అయిపోయినా వస్తున్నారు गीत खत्म होने के बाद आ रहा है, సాక్ష్యం చెప్పినా వస్తున్నారు दवाई खत्म होने के बाद దీన్ని आ బట్టి रहा అర్థమవుతుంది మీరు ఎదుగుతున్నారా తగ్గుతున్నారా है। इससे मालूम पड़ता है कि आप घटते जा रहे हैं, विश्वास में बढ़ते जा रहे हैं। దీన్ని బట్టి నాకు అర్థమవుతుంది इसी से मालूम पड़ता है मुझे మీరు తగ్గుతున్నారా आप घट रहे हैं ఒకరోజు विश्वास వస్తున్నారు में। ఒకరోజు రావట్లా एक दिन आते हैं, कुछ लोग एक दिन नहीं आते, ఒకరోజు వస్తున్నారు ఒకరోజు రావట్లా कुछ लोग एक दिन आते हैं एक दिन नहीं आते।
ప్రియులారా प्रियो దేవుని పని కొరకు प्रभु का काम के ఏదో लिए ఒకటి తగ్గించుకోండి, अपने आप को काम करो, ఏదో ఒకటి తగ్గించుకో. कुछ ना कुछ खर्चा దేవుని कम పనికి करो, ముందుండు, प्रभु का काम के लिए आगे దేవునికి रहो, ఇస్తానికి ముందుండు, प्रभु को देने के लिए आगे रहो, ప్రభుకు సమయం ఇయ్యి. प्रभु के लिए समय दो, ఒక సైనికుల్లాగా ఉండు, आप దేవునికి एक सिपाही की तरह रहो, సైనికుల్లాగా ఉండు. एक सिपाही की तरह నీ పని रहो, నువ్వు చేసుకో, आप अपना काम करो, నీ పని నువ్వు చేసుకో, करो अपना నీ काम, బిడ్డలను పోషించుకో. आपके बच्चों का पालन पोषण करो। హానోకు భార్య లేరా, हानोक को क्या पत्नी नहीं थी, బిడ్డలు లేరా, क्या बच्चे नहीं थे, దేవుడితో నడిచాడంట. परमेश्वर के साथ चला, 365 సంవత్సరాలు దేవుడితో నడిచాడు. 365 साल प्रभु के साथ चला करके ప్రభు लेकर, తీసుకెళ్లిపోయాడు, प्रभु लेके गया उनको, ప్రభు తీసుకెళ్లిపోయాడు. लेके गया నువ్వు ఏ उनको, స్థితిలో పిలిచాడు, आपको कौन सी हालत में बुलाया, ప్రభు దగ్గరికి రా, उसी हालत में आ जाओ, ప్రభు దగ్గరికి రా. आ जाओ प्रभु के पास। చూడండి, देखिए మోషే 40 సంవత్సరాలు సుకుమారుగా పెరిగాడు. मूसा 40 वर्ष तो बड़ी सुख से जिया, ఆ తర్వాత తల్లి నేర్పిన విద్య వలన ఆ ఐగుప్తుల నుంచి బానిసత్వం నుంచి బయటికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు. उसके बाद माँ से जो सुना था उसके द्वारा मिस्रवासियों को जो दासत्व में थे इजराइल लोग छुड़ाना चाहा। 45 సంవత్సరాలు కటిగా ఆ అరణ్యంలో ఆయన ఎంత కష్టపడ్డాడు. तो 40 वर्ष उस जंगल में बहुत शिक्षा पाई प्रभु से। ఆ తర్వాత దేవునికి లోబడి 40 సంవత్సరాలు ఇజ్రాయెల్ నడపడానికి అరణ్యంలో పాటుపడ్డాడు. तो इसके बाद परमेश्वर का अधीन होके 40 वर्ष इजरायलियों को चलाने के लिए यत्न किया। అంటే అర్థం ఏంటి తెలుసా, इसका मतलब समझ में आ गया, 80 సంవత్సరాలు यानी कि 80 वर्ष, తన 120 సంవత్సరాలు 40 తీసేస్తే 80 సంవత్సరాలు 120 में से 40 हटाएंगे तो 80 वर्ष దేవుని కోసం పాటు. परमेश्वर का काम के लिए ही మన चला। జీవితం అయి కొంతవరకు అయిపోయింది. हमारी जिंदगी अब तक जो हुआ పానీయండి, పర్వాలేదు. जाने दो, कोई बात नहीं। ఇప్పుడు अभी अभी నీకు ఎంత వయసు ఉన్నా సరే, आपका वो उम्र कितना क्यों ना हो, నీకు ఎంత వయసు ఉన్నా సరే, कितना उम्र क्यों ना हो। నన్ను రిటైర్మెంట్ ఎప్పుడు అన్నారు, रिटायरमेंट होते वक्त लोगों ने कहा ఇప్పుడు మంచిగా నువ్వు రిటైర్ అయిపోతున్నావు, आप अच्छी तरह रिटायर होते जा रहे हैं, ఆరాం తీసుకోండి. आराम करो। ఆరాం ఎక్కడుంది, నాకు ఆరాం आराम లేదా. कहाँ मेरे लिए नहीं है, बोला मैंने। నేను రిటైర్డ్ అవుతున్నా కానీ టైర్డ్ కాదు అన్నాను. मैं रिटायर तो हो गए, मैं टायर्ड नहीं हुआ करके, నేను రిటైర్డ్ అవుతున్నాను मैं रिटायर हो गया కానీ हूँ, టైర్డ్ కాదు నేను. टायर्ड नहीं हुआ करके దేవుని పని बताया। చేయాలి. प्रभु का काम करना है। రాజు ఏం చేస్తావు అన్నారు. तो राव क्या करोगे तुम, बोला ఏం చేస్తావు क्या అన్నారు. करोगे, ఎంతో పని ఉంది నాకు, मैंने कहा बहुत काम है मेरे लिए, ఎంతో పని ఉంది. बहुत सारा काम है मेरे लिए। ముసలు అయిపోయావు అన్నాడు. उन्होंने बोला तू तो बुढ़ा हो ఐ गया। ఆమ్ ఏ యంగ్, मैंने कहा मैं जवान నేను हूँ, ముసలు అవ్వలేదు, मैं बुढ़ा नहीं हुआ, నేను ప్రభుత్వం ప్రకారంగా రిటైర్డ్ అయ్యాను. मैं सरकार की तरफ से तो रिटायर हो నా गया हूँ, ప్రభువులో నేను టైర్డ్ కాలేదు. तो मेरे प्रभु में थका नहीं मैं, నా ప్రభువులో నేను పని చేయాలి. मैं प्रभु में काम करना है నీ मुझे। మాటలే, आपकी बात నీ ही, మాటలే आपकी बात ही ఆశీర్వాదం వస్తుంది. आपको शक्ति और आशीष యేసు ప్రభువు देगा। ఏమన్నాడు, इसलिए यीशु ने क्या మనిషి बोला, రొట్టె వలన కాదంట, ये मनुष्य रोटी से नहीं जिएगा, ఎవడ దేవుని నుంచి మాట వలన. प्रभु की बातों की सामर्थ्य से దేవుని जिएगा। మాటలు విని రగిలించబడితే, प्रभु का बात सुन के अगर आप जलते जाओगे, प्रभु के लिए రగిలించబడితే जलते जाओगे, నిజంగా చెప్పమంటావా, बताऊं రక్షణ అనుభవంలో బాగున్న వాడికి ఎప్పుడు యవనంగానే ఉంటారు. तो उद्धार के अनुभव में चलने वाला हमेशा नौजवान ही ఆ रहेगा, మొఖాలు వాడిపోవు. उनका शक्ल नहीं लटकेगा। ఎట్లంట कैसा रहेगा, ఎట్లుంటే कैसा रहेगा। దానియేలు ఏమన్నాడు, दानियल ने क्या कहा, మాకు మాంసాలు వద్దు, हमें मीट नहीं चाहिए, రాజు యొక్క ఆహారం వద్దు, राजा का कोई भी खाना नहीं మాకు चाहिए, ఏమొద్దయ్యా, हमें कुछ नहीं चाहिए, గోంగూరను साग पत्ता दे, బచ్చల కూరను साग पत्ता ही तो తోటకూర हमारे लिए। పెట్టయ్యా, तो हमें साग सब्जी दे बोला, అవి పెట్టి చాలని. वो खिलाओ ఒరే बहुत నీ है। దుంపదేగా వాళ్ళు బ్రహ్మాండంగా తింటున్నారు, వాళ్ళకంటే ముందు నువ్వు లెగెత్తలేకపోతే నువ్వు పడిపోతే రేపు రాజు నన్ను అంటాడు అన్నాడు. तो उसने बोला अगर वे कल का दिन तुम ये साग पत्ता खाओगे, जो मीट मच्छी खाने वाला अच्छा दौड़ेगा उनके सामने तू गिर जाएगा तो राज हमको डांटेगा करके बोला। లేదు नहीं, కవరನ್ನು చూడన్నాడు. अच्छा, हो सकता है तो देखो बोला। తర్వాత కొంచెం ట్రైల్ పెట్టాడు. उसके बाद एक ट्रायल रखा उनके लिए। వాళ్ళకంటే వీళ్ళు పరుగు उनसे ये आगे आ गए दानियल పరుగు. दानियल के लोग ही आगे भागा। చూసారా? देखा ఎందుకని क्यों ఎందుకని क्यों, దేవుని పని కోసం. परमेश्वर का काम किया। యవ్వన కాలములో, नौजवान की समय యవ్వన కాలములో नौजवान ఏ की समय స్థితిలో పెడితే ఆ స్థితిలో, कौन सी स्थिति में प्रभु बुलाते हैं, ఏ उस స్థితిలో स्थिति में। పిలిచాడు. आपको कौन सी దేవుని పని చేయి. प्रभु का काम करे उस చాలా स्थिति में। మంది बहुत से ఏదో लोग ఆలోచిస్తుంటారు, पता नहीं కంపలు कुछ न कुछ सोचते रहते जैसे కంపలు మునిగిపోయినట్టు. कैसे बस घर डूब गए। నీలో ఉన్న కళని బయటికి తీసుకురా. तो आपके अंदर की जो सामर्थ्य है उसको बाहर నువ్వు लेके పాటలు आओ। పాడగలవా, आप गाना गा सकते हो, నువ్వు దేవుని పని చేయగలవా, प्रभु का काम कर నువ్వు सकते हो, పాటలు రాయగలవా, और गीत लिख सकते हो, నువ్వు పరిచయం చేయగలవా, आप सेवा कर सकते నువ్వు हो, మంచి వంటలు వండగలవా, अच्छा खाना बना सकते हो, ఏదైనా సరే कुछ भी हो సంఘంలో నువ్వు వాడబడు, कलिसिया में आप इस्तेमाल में आओ, వాడబడు. इस्तेमाल में आओ। ప్రైజ్ ద లార్డ్. धन्यवाद प्रभु ప్రభు का, के लिए, प्रभु के लिए, ప్రభు కోసం प्रभु के लिए ఎన్ని చెయ్యాలి ప్రియులారా? ये सब करना है हमें ప్రభు प्रियो। కోసం हम प्रभु के लिए రోజు లైవ్ లో వస్తూ रोज लाइव में आते నీకు हुए ఇచ్చిన స్థితి ఏంటి, आपको जो हालत में है లైవ్ లో వాక్యం వినాలి. प्रभु लाइव में वचन सुनने के लिए मौका నాకు दिया, ఇచ్చేవు నాయన. मुझे दिया प्रभु जी। లైవ్ లో వచ్చేవాళ్ళు लाइव में आने वाला, నాకు ఇచ్చేవు నాయన, లైవ్ లో రావాలి. लाइव में आने के लिए मुझे मौका दिया ఢిల్లీ प्रभु నుండి जी। బయట ఉన్న వాళ్ళకి जो दिल्ली से बाहर है ఏ స్థితి ఇచ్చాడు, कौन सा स्थिति में है, లైవ్ లో రావాలి. लाइव में నేను आना అందుకే है। అంటాను, इसलिए कहता हूँ పౌలు అన్నాడు, పౌలు నిన్ను ఏ స్థితిలో పెడితే ఆ స్థితిలో రా, आपको कौन सी स्थिति में बुलाया उस स्थिति में आ ఆ जाओ, స్థితి నుంచి బయటికి పోవద్దు उस నువ్వు. स्थिति से बाहर नहीं అదే हटना, దేవుడు అడుగుతున్నాడు. वही चाहता है परमेश्वर। కాబట్టి ప్రియులారా इसलिए प्रियो వందనాలు. धन्यवाद प्रभु का। చూడండి
देखिए మోషే జీవితంలో मूसा का जिंदगी में తన వయసు అంతా वो सारा उम्र ప్రభు కోసం सारा उम्र प्रभु के लिए इस्तेमाल ఎంత किया। వయసు మనకు గడిచిపోయింది పోనీ हमारी उम्र कितना चला गया चले जाने दो, आगे को जो हमारी आयु है प्रभु के लिए इस्तेमाल మన करेंगे। సహోదరులు నడిపించడానికి हमारे भाइयों को प्रभु में మన चलाने के लिए। సహోదరులు నశించిపోతున్నారు हमारे भाई नाश होते जा रहे మన हैं, సహోదరులు నశించిపోతున్నారు हमारे भाई बहन लोग नाश होते जा रहे ఏలవలసిన మనం బానిసలైపోతున్నాం हैं। हम अधिकार रखने वाला पाप के दास होते जा रहे हैं, సైతానికి బానిసలైపోతున్నాం शैतान के दास होते जा रहे हैं। అందుకనే इसलिए సాతానుకి భయపరచాలి इस सातान के कार्यों को खत्म करना है। ఎప్పుడు ఆలోచించు हमेशा सोचते रहना। చేయి. फोन करो, లైవ్లో రావచ్చుగా लाइव में बुलाओ लोगों को, మీ అక్కకు చెప్పు आपके बहन को बताओ, మీ అక్కకు చెప్పు आपके बहन को మీ बताओ, చెల్లెలు చెప్పు आपके दीदी को बताओ, बहन को, छोटी को, మీ మరిదికి చెప్పు आपके देवर को बताओ, ఇంకెవరున్న బంధువులు ఉన్నారు कोई भी रिश्तेदार है उन నీ सबको పాత बताओ, స్నేహితులు ఉన్నారు आपके पुराने ఒక दोस्तों ఫోన్ को చేయరాదు बताओ। एक फोन कर सकते हो ना, ఏం చేస్తాం ఫోన్ చేస్తే డబ్బులు అవుతాయేమో तो सोचेंगे फोन करने से पैसा खत्म हो जाएगा। ఫోన్ చేస్తే డబ్బులు అవుతాయేమో फोन करने से पैसा ఫోన్ లో खत्म, కూడా డబ్బులు వేసుకోరు కొంతమంది फोन में भी कुछ लोग पैसा नहीं डालते, కంజూసి कंजूसी करते యాడికి हैं। ఎత్తుకెళ్తాం డబ్బులు कहाँ लेके जाएंगे पैसा, యాడికి ఎత్తుకెళ్తాం డబ్బులు कहाँ ले చెప్పండి. जाएंगे पैसा, बताओ। ఫోన్ చెయ్యి करो फोन, ఒక ఫోన్ చెయ్యి एक फोन करो। బ్రదర్ డ్యూటీకి వెళ్ళాడు ब्रदर ड्यूटी में गया, నీ దగ్గర ఫోన్ ఉందా आपके पास फोन है, ఫోన్ చెయ్యి फोन करो लोगों ఫోన్ को, చేసి फोन करके లైవ్ లో రాకూడదు लाइव में बुलाओ, లైవ్ లో రాకూడదు लाइव में बुलाओ उनको, ఫోన్ చేయండి करो फोन। డబ్బులు దేవుని కోసం ఖర్చు చేస్తే చాలా డబ్బులు వస్తాయి మనకి तो प्रभु के लिए अगर इस्तेमाल करेंगे पैसा, बहुत सारा पैसा చాలా मिलेगा, డబ్బులు వస్తాయి మనకి बहुत सारा पैसा మీరు आएगा। భయపడొద్దు आप डरना नहीं, భయపడొద్దు डरना नहीं। మోషేలాగా मूसा की తన तरह జీవితాన్ని ప్రభు కోసం పెట్టి अपने जिंदगी को प्रभु के लिए इस्तेमाल మనం करो। కూడా हम भी మన శరీరము हमारे शरीर, మన ధనము हमारा धन, మన యొక్క సమయం हमारा समय ప్రభు కోసం ఇచ్చి प्रभु के लिए देना। పంచేద్దాం काम करेंगे प्रभु का, పంచేద్దాం काम ఈ करेंगे రోజు నుంచి ప్రభు కోసం आज से प्रभु के लिए जिए। హృదయంలో పెట్టుకో చాలు वैसा विचार हृदय में रखो, ప్రార్థన చేయి చాలు प्रार्थना करो। మోషే హృదయంలో పెట్టి 40 సంవత్సరాలు గొర్రెలు కాశాడు तो मूसा अपने हृदय में बोझ रखे 40 साल भेड़ దేవుడు హృదయం చూస్తున్నాడు प्रभु हृदय को देख रहे हैं। వెంటనే దేవుడు పిలిచాడు तुरंत प्रभु ఓ बुलाया। మోషే హృదయంలో ఉంది हाँ, मूसा के हृदय में ये विचार ఉంది, है, కానీ భయపడుతున్నాడు डर रहे हैं। ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమన్నారు क्योंकि उन्होंने మా మీద कहा, నిన్ను తీర్పు ఎవడు పెట్టాడు అన్నాడు हमारे पर न्याय के तौर पर कौन అంత खड़ा భయపడుతున్నాడు है? इसलिए डर रहे ఇప్పుడు हैं। నేను పంపిస్తాను మోషే मैं भेजूंगा मूसा। నిస్సహాయులుగా ఉన్న మనకి अब निस्साय में रहने वाले हैं, దేవుడు మనతో प्रभु ఉంటాడు हमको हमारे కానీ నువ్వు साथ కలిగి ఉండు रहेगा, मगर आपके अंदर विचार నువ్వు रखो। కలిగి ఉండు आप రండి विचार చిన్న रखो। ప్రార్థన చేద్దాం आइए छोटी सा प्रार्थना వందనాలు करें। ప్రభు స్తోత్రం. धन्यवाद प्रभु जी, ఈ రోజు నీ धन्यवाद। దాసుని ద్వారా आपके మాట్లాడు दास की तरह आपने మోషే बात किया। జీవితం ద్వారా మాతో मूसा మాట్లాడు की जिंदगी के द्वारा हमसे बात మేము किया। కూడా మోషేలాగా हम పనిచేస్తాం भी मूसा की तरह काम మోషే లాంటి करेंगे। ప్రవక్తను మాకు मूसा ఇచ్చావు के जैसा नबी को हमारे लिए दिया। వందనాలు నాయన धन्यवाद నీ करते దాసుని प्रभु। మాటని కొద్ది మాటలు వేసిన దీవించను आपके दास की तरह बोली गई वचन यीशु के नाम से आशीर्वाद पाए। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार प्रभु यीशु मसीह की महान कृपा पवित्र आत्मा का सहभागिता आज और कल युगान युग तक सदा काल इम्मानुएल बन करे आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। ब्रदर